जय जगन्नाथ सांग मैंने आज बहुत ही बढ़िया दिन, बहुत ही शुभ दिन। स्पेशली कुटुलु आ मो पाई ये मो कोल शोची। आज आम दी जन जाक कंठीमाला धारण कलु। आज एकादशी इच्छा थिला अक्षय तृतीय धारण करने कि अक्षय तृतीय सुधा आम कंठीमाला रेडी हो नाला। पुरी रे भाई ऑर्डर देते न भाई आबे जो आम भाई एक्सीडेंट है आसिक उत्कल हॉस्पिटल पड़े भाई जो आसते न भाई एवं भुवनेश्वर तो कंठीमाला नहीं कि आसते जमती पूजा बुद्धि कर सारा पर जगन्नाथ को अर्पण सी भी पुरी रे जगन्नाथ को अर्पण करके आनी मु बाकी आनिली तो घरे कौटी रखी से जगन्नाथ को पिंधे देती गंगा जल धोईकी आज एकादशी आम पिंधु बोली स्थिर करूँ कारण एकादशीटा है ठाकुर सबुठ प्रिय दिन। यही दिन में कंठीमालाटा पिंधिले बहुत भल तो मनरे बहुत इच्छा थी कि कंठीमाला पिंधापी जेहेतु आम आइंस फाइंस भी खाऊनु ठाकुर चिंतन अच्छु से कंठीमाला तो गोटे पहाच पिंधिदेले किसी असुविधा ना। तुलसी मालार किछिटा नियम अच्छी एते भी बड़ नियम ना कि आम पालन करना। गुरुदेव कहउछन जे समस्त कंठीमाला धारण करने कथा। तुलसी कंठीमाला समस्त धारण करने कथा। देखिथिबे आपण माने आमर जो आग कालिया लोक माने समस्त तुलसी माला गोटे गोटे पिंधे सरुर आ तिलक लगे था कि आजिकल से सिस्टम सब कली जुगर प्रभाव में सब लोप पाई गलानी। किंतु भगवान को आशीर्वाद जितेबाला भगवान आसती अवतार नहीं कि से निहाती आमको किसी बुद्धि दियंती सद्बुद्धि दियंती आउ जी कि प्रेमानंद महाराज सबकिछि आमको जीवन चर्चा विषय कही दौरान। तो कंठीमाला आम समस्ते पिंधि पारिबा। कंठीमाला तो सेमती किछि नाही कि तार चारिटा नियम अच्छी। तुलसी माला आम समस्ते पिंधिले तार बहुत सारा बेनिफिट भी अच्छी। आपण मैंने गूगल सर्च मारी देखिए मु तो अज्ञान किसी भी जानी जी आहरण कर मत जी ज्ञान उदय होती बास कर चलची। आइंस तो आम मैंने खाऊना केवे भी कुटुलुर मोर आउ बाकी रहिला आउ जो चारटा अच्छी नियम से नियमटा आपण मानू कही दउची। गोटे नियम है आमर आइंस खाइबेनी कि पियाज रसुण जदि अवॉइड कर परचंदी भल कथा किंतु जो माने इनिशियली स्टार्टअप करूचंदी से तो हठात छाड़ी पारिबेनी। किंतु गुरुदेव कहउछन जे तुम फास्ट कंठीमालाटा पिंधि दियो तापर देखिबो आपे आपे सेटा छुटी जीवो आपे आपे छाड़ी हे जो पियाज रसुण जतिक सब माने खराब आदत अच्छे आपे आपे छाड़ी जीवो। किंतु भक्तिर मार्गटा स्टार्ट हवा दरकार जोटा कि आम मन स्टार्ट हो जाइए। तो यहाँ तो जगन्नाथ कृपा आ कि भी ना सी ही सब मन पुराउछंती करा थाए से ताबिन अन्य गति ना। आम तो निमित्त मात्र मनीष एत सब गभीर कथा आम मुंडे केमती हवा पशिबो से मुझे जहाँ मत निर्देश मिलूँ मुझे करुँची। कंठीमाला पिंधि बोली पिंधिली। प्रथम तो आम नॉनभेज खाइबानी पियाज रसुण अवॉइड करवा। तापर नंबर 2 है आमर अल्कोहल नबानी कि कौन निशा द्रव्य सेवन करवा नहीं। निशा जातीय द्रव्य जमी चा कॉफी भी ताधरे जाऊँगी सेटा करवानी। नंबर 3 टा है जो मैंने बैचलर अच्छा से माने ब्रह्मचर्य पालन करेंगे आउ कौन सी प्रकार अवैध संपर्क रखिबे नहीं कि व्यभिचारिणी हेबे बाकी नहीं। नंबर 4 टा है जुआ भाया किसी गेम खेलिबे नहीं जुआ जिनस किसी खेलिबे नहीं सेटा है मु जेतिकी जानिची। तुलसी कंठीमाला पिंधिया पई एई चारटा नियम स्पेशली आवश्यक। आ तुलसी माला पिंधिला परे भजन निहाती करिया को पड़िबो। जे कोनोसी आराध्य आपण जानिचंती आपण को प्रिय लागुची तांको ना सेई ना रे दीक्षा नबा किसी दरकार नहीं। मु भी एपर्यंत दीक्षा ही नैनी। गुरुदेव कहिचंती मनरे मनरे तमे भाबिकी गुरु मानिकी तुम भजन करिपारिबो सेमती किसी नाही। जेबे तुमको लागिबो जे मु परफेक्ट हे गली बोली तापर दीक्षा नहीं जिवे। तेणु करी मु एबे जस्ट इनिशियली स्टार्टअप करिछि। मु खाली गुरुदेव को गुरु मानिछि। गुरु मानिकी भजन स्टार्ट कर देछि। आपण माने भी जेमती आपण को जो नाटा प्रिय ठाकुरंकर समस्त तो एक बोली गुरुदेव कहिचंती। हरि नाम राम नाम कृष्ण नाम राधा नाम जो नाम आपणकर प्रिय जगन्नाथ नाम से नाम रे आपण सबुदिन भजनटा करेंगे। प्रत्येक मुहूर्त जमी नाम पार्टी नामटा थी जेकोसी कर्म पूर्व कुआडे घर बाहर पूर्व शोवा जावा पूर्व उठा पर यह सब किछटा अच्छी। गाधेला समय भी आप गुरुदेव ना धरिकी पानी ढाली हेबे ता सहित आपण आपन आराध्य जो ठाकुर नाम आप जप कर ना धरिकी भी पानी ढाली हेबे। एमती किसी अच्छी जो ज्ञान मु आहरण करिछि। तो नाम जप करवाटा सार। तो तुलसी माला रे नाम जपिले तुलसी महाराणी बहुत खुशी होती नारायण बहुत खुशी होती आउ तार फल भी मिले। ए जो मैंने ज्ञानी गुणी लोक से माने जानिथिबे कौन ये मु तो एबे नुआ नुआ पाद दउची आपण मानकु कौन कहबी। आउ बाकी है तुलसी तुलसी कंठीमाला पिंधिबार बहुत सारा बेनिफिट अच्छी जेमिति कि अकाल मृत्यु केबे आसीबो नाही।
ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଡେଥ୍ ବଗେରା ସେଟା କେବେ ହିଁ ହବ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଯମଦୂତ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନବାକୁ ଆସିବେନି, ଯମରାଜ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ନବାକୁ ଆସିବେନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣ କଣ୍ଠିମାଳା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ହିଁ ଯିବେ, ଠାକୁର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବେ, ତାଙ୍କ ଧାମରେ ରଖିବେ। ତୁଳସୀ ମାଳା ପିନ୍ଧିବାର ଆହୁରି ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତଣ୍ଟିରୁ ତଳକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ପ୍ରସାଦ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗଳାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହର ଯେକୌଣସି ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଆଉ ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ତାଙ୍କର। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଯାହା କଥା କହିବା କି ଯାହା କରିବା ତା ଉପରେ ବି ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ନିଶ୍ଚୟ ସେଟା ଗୋଟେ ମଧୁର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀକୁ ବେକରେ ଧାରଣ କରିବାର ମନର ଶାନ୍ତି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ। ଯେହେତୁ ମୋ ମନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଆକୁ ଧାରଣ କଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହବନି। ମନଟା ତ ସବୁବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ନା, ଏଠିକି ପଳାଏ ସେଠିକି ପଳାଏ ଯାହା ଆପଣ ଭାବିଥିବେ କି ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ବୋଲି ସେଟା ହେଇପାରିବନି, କେବଳ ମନର ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ ବୋଲି। ଏଟାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ପକାଇଦେବ ଯେ ଆମେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଧାରଣ କଲି, ଆଉ କୁଟୁକୁ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଧାରଣ କରିଦେଇଛି, ତାକି ତା ଜୀବନ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଠିକ୍ ସେ ଗଢ଼ି ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀକୁ ଧାରଣ କଲି ଗଳାରେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ବ୍ଲଗ୍ସ କଥା, ଯାହା ବି ଏବେଠୁ ଯାହା ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆସିବ ସବୁ କଣ୍ଠିମାଳା ସହିତ ହିଁ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯାହା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯିବେ ଯେ କଣ୍ଠିମାଳା ନାହିଁ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ, ପୁରୁଣା ବ୍ଲଗ୍ ଛାଡ଼ୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି, କୁଟୁ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେ ସମୟ ହେଉନି ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ୱିଦାଉଟ୍ କଣ୍ଠିମାଳାରେ, ଆପଣମାନେ ସିଓର ହେଇଯିବେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ନିହାତି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ କଣ୍ଠିମାଳା ସହିତ ହିଁ ଆସିବ। ଆଉ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ବି ସମୟ ଲେଟ୍ ହେଇନି। ଆମେ କିଛି ଆମ ଗୃହସ୍ଥରେ ଥାଇକି ବି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜପ କରିପାରିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା। ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ କି ଆମକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାର ଅଛି କି କ'ଣ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥରେ ଥାଇବା, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ସ୍ୱାମୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, ଘର ପ୍ରତି ଘର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଛୁଆଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିକି ଗୁରୁଦେବ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଗୃହସ୍ଥୀମାନଙ୍କର ଝାଡ଼ୁ ହେଲା ଜପମାଳି। ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥିବେ, ବାସନ ମାଜୁଥିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥିବେ। ତୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିବା ଦରକାର, କାରଣ କିଏ ଜାଣିଛି କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯିବ। ଯଦି ତୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିବ ତ ନିହାତି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ, ମୋକ୍ଷ ମିଳିଯିବ। ସେତିକି ଏଇଆ ଭାବିକି ମୁଁ ଏ ଜୀବନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଆଉ କୁଟୁରୁର ଜୀବନଟାକୁ ବି ସେଇ ମାର୍ଗରେ ନେଉଛି, କାରଣ ସେ ଛୋଟ ପିଲା, ସେ ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି। ମୁଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ନେବି ସେ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଯିବ। ଭଲ ସଂସ୍କାରରେ ଭଲ ପିଲାଟେ ହଉ ବୋଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା। ପାଠ ତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଏତିକି ନଲେଜ କାହାର ଅଛି? ଏତିକି ଆମ ପୁରାଣ ଆଗରୁ ଗୁରୁକୁଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଆମର ଗୁରୁକୁଳ ନାହିଁ ନା। ପିଲାମାନେ କୋଉଠୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆମ ମହାଗ୍ରନ୍ଥ କଥା? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛି, ତାକି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିଲେ ଆମ ଜୀବନଟା ସହଜ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବାନି ଲାଇଫରେ, ଏତେ କାହା ପ୍ରତି ଆଫେକ୍ସନ୍ ଆସିବନି। ଜୀବନଟା ଏରା ସବୁ ମିଛ ମାୟା ସଂସାର ବୋଲି ସେ ଆଗରୁ ଜାଣିଯିବ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁଟା ସତ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସତ, ତାଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିକି ଗଲେ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଭଲ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆସିଛେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ପୂରଣ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ଲୀନ ହେଇଯିବା। ନହେଲେ ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ହେବା। ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଆହରଣ କରିଛି। ବାକି ଆପଣ ତ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। ଆଉ ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ ମୋତେ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଶିଖିବି। ଆଉ ଆଜିର ଏକାଦଶୀରେ ମୁଁ ତୁଳସୀ ମାଳା ଧାରଣ କଲି, କୁଟୁଲୁ ବି ଧାରଣ କଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବାକି ଯେମିତି ବ୍ଲଗ୍ସ ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଚାଲିବ, ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଚାଲିବ। ଏତିକି ଜୀବନରେ ଖାଲି ଆଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି ଜପ ଭଜନ, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଆଇଁଷ ଖାଉନଥିଲୁ, ଆଇଁଷ ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ଯାହା ସବୁ ନିୟମ ସବୁ ତ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ଗୃହସ୍ଥୀ ଯେହେତୁ ଗୃହସ୍ଥରେ ଅଛୁ, ଗୃହସ୍ଥରେ ଥାଇକି ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା ସେମିତି ଡାକିବୁ। ବାକି ଆଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି ଜୀବନରେ ତୁଳସୀ କଣ୍ଠିମାଳା, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ସବୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଜୀବନରେ ସୁନା ଗହଣା ଆଉ ତୁଚ୍ଛ ଲାଗିଲାଣି ପୁରା। ଯେବେଠୁ ତାଙ୍କ ଭାବ ଲାଗିଲାଣି, ସୁନା ଗହଣା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଆଉ ପିନ୍ଧୁନି, ମୋତେ ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁନି ସେଗୁଡ଼ା। ଆଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ କେତେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ହଁ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ? ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ତୁଳସୀ କଣ୍ଠିମାଳା ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ଆଟଲିଷ୍ଟ ମଲା ବେଳେ
ଏଇଟା ତ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ, ଏ ହିଁ ଆମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ନେଇକି ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁରୁଆତ କରିବା, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସୁରୁଆତ। ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ କଥା ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଶୁଣେଇବା, ଶିଖେଇବା। କାରଣ ଆମକୁ ଠାକୁର କେତେ ଜିନିଷ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ, ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଅଯଥାରେ ଏରା ସବୁ କରିକି କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକୃତରେ କଳିଯୁଗ, କଳିଯୁଗରେ ଆପଣ ଯେତେ ଭଗବତ ମାର୍ଗରେ ଯିବେ ସେତେ ଉଦ୍ଧାର ହବ। ଆଉ ବାକି ଖରାପ ବାଟଟା ବହୁତ ହି ସହଜ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ, ଆଉ ସେଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହିଁ ନେବ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଟାଣି ନେବା ଚକ୍କରରେ ଆପଣ ସେ ଖାଲରେ ହିଁ ପଡ଼ିଯିବେ। ଆଉ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଏମିତି ଆଜିର ଦିନଟା ଆମର ଯାଉଛି। ଖାଇବା ବି ଆମେ ଆଜି କୁଟୁଲ ମୋର ଖାଲି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇଛୁ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇକି ରହିଛୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ତୁଳସୀ ମାଳା ଧାରଣ କଲୁ, ଏକାଦଶୀ, ଆଜି ଅନ୍ନ ବି ଖାଇନୁ ଆମେ, ଆଉ ଫଳମୂଳ ଖାଇକି ରହିଛୁ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଯେହେତୁ ଧାରଣ କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଆଜି ଅନ୍ନ ବି ଦେଇନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଦିନଟା ଯାଉ, କାଲି ତାକୁ ଅନ୍ନ ଦେଇଦେଇ ଖୋଇଦେବି। ଛୋଟ ପିଲାଟା, 3 ବର୍ଷର ଛୁଆଟା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏତିକି ନିୟମ ତ ଟିକେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କେମିତି କ'ଣ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା, ଆଉ ଟିକେ କିଛି ଦିନ ଯାଉ, ମୁଁ ଭଲସେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର, ତାପରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା। ଏବେ ଇନିସିଆଲି ଷ୍ଟେଜରେ ଯାହା ଯେତିକି କରିବା କଥା ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କରି ଚାଲିଛୁ। ବାକି ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ରାଧେ ରାଧେ। ଆଜି ଆମେ ମଥାରେ ହରିଚନ୍ଦନ ବି ଲଗେଇଛୁ। ହରିଚନ୍ଦନ କ'ଣ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା କାଠି ଆଉ ହଳଦୀ ଆଉ କୁଙ୍କୁମ ସିନ୍ଦୁର ମିଶେଇକି ଯେଉଁ ଘୋରିକି ଯେଉଁ ଲେପଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ହରିଚନ୍ଦନ। ସେଇଟା ନାରାୟଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଆମେ ଆଜି କୁଟୁଲୁର ମୋର ସେଇ ଚନ୍ଦନ ଆଜି ଲଗେଇଛୁ। ନାଇଁ ଦେନ, କୁଟୁଲୁ ତାର କୁଆଡ଼େ ଲିଭେଇ ଦେଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତିଲକ ହିଁ ଲଗେଇବା କଥା। ତିଲକ ଲଗେଇଲେ ମନଟା ସ୍ଥିର ରୁହେ। ଆମେ ଜଣା ପଡ଼ନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ବୋଲି। କୁଟୁଲୁର କଣ୍ଠିମାଳା ବି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 4 ପରସ୍ତ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, 2 ପରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟ ପିଲାଟା, ଏତେ ଗୁରେଇଲେ ତାକୁ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗିବ। ଆଜି ବି କହୁଛି ମାମା କ'ଣ ଏମିତି କୁଚକୁଚ ହେଉଛି ବୋଲି। ଫାଷ୍ଟ ଲଗେଇଲେ ସେମିତି ଲାଗିବ। ତାକୁ ଟିକେ ଆଜି ଯାଉ ଭଲ ଦିନ ଦେଖିକି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ରିପେୟାର କରିକି ପୁରା ଏମିତି ଚପାବାଲା ନେଇ ଆସିବୁ ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନା, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।